talking about Ranga's marriage by Shama or Masti Venkateshwara Iyengar, and it's a very what do you say? It's a first person story about a person's marriage. Okay, how they looked upon marriage and how the present generation views relationship and all these things. Okay, a story that is happening a little bit back, before India's independence, and we come to know how the custom and tradition were followed by people of that period. Okay, and Masti Venkatesh Iyengar has written it in a satirical way so that he can convey that message very clearly and also to reach people in the lower strata of the society, that is the common man. Okay, so he introduces us, the readers, to his village, that is Hosahalli in Karnataka, near to Mysore. And he tells that Hosahalli is a very beautiful place. It is one of the best places in the whole world, but it is not being what do you say, marked or represented in the maps because the babus or the sahibs sitting in England doesn't care much about such a small place. So they don't find any significance for the place. But according to Masti Venkateshwara Iyengar, he feels that Hosahalli is one of the beautiful villages in the world, and all the people, even the mangoes and the trees that are growing in Hosahalli, is the most beautiful in this world. Okay, so he thinks great about uh, his village. So he introduces the village, takes he takes the introduction, even though he says that he doesn't want to keep the name Ranga's marriage instead of Ranga's marriage, any other name, because he just wanted to go straight into the matter. But still, he takes a lot of pages to introduce his village because he loves his village that much. That's why. So he wanted to introduce the village first, then go on to the characters in the story. So the story is happening in Hosahalli, that is in Karnataka, and it's a very beautiful village, having a lot of ponds and rivers and mountains and all these things. Okay. And even the mangoes growing over there, which is a specialty of Hosahalli, are of great value. Okay. Even one mango, a ripe mango, can make a person cough for many days. Such വളരെ വീര്യം കൂടിയ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വളരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ വീര്യം കൂടിയ ആൾക്കാരാണ് അവിടെ. ഇതൊക്കെ കഴിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എല്ലാവരും വീര്യം കൂടിയ ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ, ഇതാണ് പുള്ളി പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. And also he even brings in the doctor of the village. He tries to boast in between by saying that they have got a personal doctor in the village. Okay, who has traveled a lot, who has seen many places, even though he hasn't been to England or any other place, but he has seen a lot of places in his time. And he also certifies that Hosahalli is one of the beautiful places in this whole world. Okay. So he goes on saying all these things about his land. And we stopped when we talked about the mango that were growing in Hosahalli. So he says, continues. Okay. From there, we will continue over here. And it's a very big story and interesting story. Okay. So I'll share this book. Okay. You can look into this book and then we'll continue. Just we stopped over here, the quality of the fruit. Just as the mango is special, so is everything else around our village. Everything around the village is special for him. We have a creeper growing in the ever so fine water of the village pond. Its flowers are a feast to behold. And when get two leaves from the creeper when you go to the pond for your bath, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal. അപ്പൊ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഈവൻ ദ പോണ്ട്, the ever so fine water, it is not contaminated, it is not polluted.
So he's from a very beautiful village. He's from a very fine village where everything is fine. Nothing is wrong about that village. Okay. So he tells us that there is even the creepers, not only the mangoes, even the creepers are extraordinary. They are special. They are growing in the ever so fine pond in Hosohali. And the flowers that the creeper produces, they are a sight to behold. That is a sight to marvel. Okay. It's a very beautiful sight for your eyes. And the leaves are so big that if you take two leaves when you go to bath in the pond, you don't have to worry about the plate. Okay. For the afternoon lunch, you can make that much very big the leaves are. That is what he's saying. People say I'm rambling. It is always like that when the subject of our village comes up. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഇത്രയും അധികം എന്തിനാണ് ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വില്ലേജിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത്? Because he is fond of his village that much. Okay, that is the reason why he is rambling. What is meant by rambling? Rambling is keep on saying, continuing without any stop, lengthy and confused or inconsequential, without any stop, without any full stop or anything like that, continuing to say confusing things. That is called rambling. Unmeaningful ആയിട്ടുള്ള മീനിങ്ഫുൾ അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റാംബ്ലിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. You will say, I am rambling. It is always like that when the subject of our village comes up. But enough. ശരി, ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. If any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosahalli is and what things are like here. Best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? ശരിയും ഇത്രയും നേരം എത്രയാണ് 7 പാരഗ്രാഫോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി എടുത്തു. So you can see how he is describing his place. One thing after the other. Connected ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. So if you are planning in the future to write a travelogue, ഒരു ട്രാവലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്, this is how you have to write it with passion. നിങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ പോകുമ്പോഴും you will have to take in the spirit of that place. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം. Then only you will be able to express. അത് ട്രാവലോഗ് മാത്രമല്ല, whatever you are writing, not only the travelogue, whatever you are writing, whatever you are trying to express, pour in the soul into that writing. So here we can understand Hosahalli എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജിന്റെ പിക്ചർ നമുക്ക് ഇദ്ദേഹം വരച്ചു കാണിക്കുന്നു. The people over there, the places over there, the fruits over there, even the creepers he has introduced us. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏകദേശം ഹോസഹള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Right? So that is how you have to write something. You want to start writing something. So here we are waiting for the characters to come, but before that, he has introduced us to the place. So we can expect that every reader can expect what is to come. അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാരായിരിക്കും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. Okay, so he says that I am stopping over here, and if you ever wish to visit Hosahalli in the future, just drop in a line. അതായത് ഒരു എഴുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി. പുള്ളി അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എങ്ങനെ വരണം, എവിടെ വരണം, എപ്പോ വരണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. But enough, if any one of you would like to visit us, drop me a line. I will let you know where Hosahalli is and what things are like here. അവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തരാം. The best way of getting to know a place is to visit it. Don't you agree? Okay, അത്രയും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി കഥയിലേക്ക് വരാൻ പോവാണ്, നടന്ന സംഭവത്തിലേക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ്. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. So it's in a flashback. Okay, the story is happening in a flashback. So in the present, he is thinking about the things in the past. Okay, we did not have many people who knew English then. അപ്പം ഹൊസാലി എന്ന് പറയുന്ന വില്ലേജിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുന്ന അധികം ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല. Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son
to Bangalore to study. അപ്പൊ വില്ലേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ധൈര്യം കാണിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ ബാംഗ്ലൂരിൽ അയച്ച് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. അതുവരെ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിലൊന്നും അധികം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Okay, so it was the accountant of the village who had the courage, ധൈര്യം, to send his son to study in Bangalore. It is different now. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലങ്ങൾ, അതായത് 10 വർഷത്തിന് ശേഷം അങ്ങനെയല്ല. ഹോസഹള്ളി കുറച്ചൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. There are many who know English. During the holidays, അതായത് ഹോളിഡേ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ, you come across them on every street. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എല്ലാ മുക്കും മൂലയിലും കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാണ്. ടോക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാനേ പറ്റും. Those days we did not speak in English, nor did we bring in English words while talking in കന്നഡ. കന്നഡയിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ആംഗലേയ ഭാഷ കയറി വരും. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി, ആരെങ്കിലൊക്കെ കുറച്ചു നേരം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ പണ്ട് റേഡിയോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ഗെയിം ഷോ നടത്തിയിരുന്നു. ആ ഗെയിം ഷോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു, അതിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മലയാളത്തിൽ മാത്രം സംസാരിക്കുക, 2 മിനിറ്റ് നേരം മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുക, 2 മിനിറ്റ് നേരം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുക. ഞാൻ പല ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കും അവരുടെ അടുത്ത്, അതിനൊക്കെ ഉത്തരം അവർ മലയാളത്തിൽ തരണം, പൂർണ്ണമായും മലയാളത്തിൽ. അന്യഭാഷകളൊന്നും തന്നെ കടന്നു വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മലയാളികൾക്ക് അത് പറ്റത്തില്ല. certain people, അവർക്ക് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഹാവ് യു എവർ ട്രൈഡ് ഇറ്റ്? നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി, നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും, ഈവൻ സാധാരണക്കാർ പോലും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് മസ്തി വെങ്കടേശ്വര അയ്യങ്കാർ is saying. He is not at all in favor of speaking English. He is a patriot. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം പേട്രിയറ്റ് ആണെന്നുള്ളത്, അല്ലേ? നാടിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇത്രയും സമയം എടുത്തു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കയറി വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പുള്ളിയുടെ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി, ആ കാഴ്ചപ്പാട്? അപ്പൊ he's saying that nowadays he finds a lot of people in his small village who speaks English, who brings in English words when they are speaking in Kannada too. അതായത് നേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതിനിടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ കുത്തിക്കയറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കണ്ടുവരുന്നു. 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സ്ഥിതി. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ മകനാണ്. അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെന്ന് പഠിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, nor did we bring in English words while talking in Kannada. What has happened is disgraceful. Believe me, ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഡിസ്ഗ്രേസ്ഫുൾ ആണ്. What is meant by disgraceful? Shockingly unacceptable. He doesn't like at all. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് മസ്തി വെങ്കടേശ്വര അയ്യങ്കാറിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ്. The other day, that is, he's saying, okay, I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood. ഇത് പാസ്റ്റില് നടന്നതല്ല, ആ ഒരു തൊട്ടടുത്ത ഒരു ദിവസം, അതായത് 10 years ഇപ്പുറം. The other day I was in Ramarao's house when they bought a bundle of firewood. What is meant by a firewood? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഫയർവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ്? ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് എണീച്ച് ഫയർവുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ പറ ഫാസ്റ്റ്. ഫയർവുഡ്, ഫയർവുഡ് എന്തുവാ? വിറക്. അത് എന്ത് വിറക്? ഫയർവുഡ്. ഫയർവുഡ് വിറക്. എന്ത് വിറക്? പല ടൈപ്പ് വിറകുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ വിറക് തന്നെയാണോ പറയുന്നത് കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? തീ കത്തിക്കാനുള്ള വിറക്. ഫയർവുഡ്. അതെ, വെരി ഗുഡ്. ഫയർവുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫയർവുഡ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ട് ഇറക്കി അവര്. ഓക്കെ, അതെ, കത്തിക്കുന്ന വിറക്, കത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിറക്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഫയർവുഡ് കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിലിറക്കി. Ramarao's son came out to pay for it. He asked the woman, how much should I give you? 4 paise. 4 പൈസയാണ്. 4 പൈസക്കാണ് ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഫയർവുഡ് കിട്ടിയിരുന്നത്. 4 paise, she said.
The boy told her he did not have any change. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ അയ്യോ ചേഞ്ച് ഇല്ലെന്ന്. He didn't have any change and asked her to come the next morning. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തൊട്ടടുത്ത ദിവസം എന്നാ പുള്ളി പറയുന്നത് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാമറാവുന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ അവിടെ അവര് ഫയർവുഡ് വിറക് ഇറക്കിയിരുന്നു. അപ്പൊ വിറക് കൊണ്ടുവന്ന സ്ത്രീയോട് രാമറാവുന്റെ മകൻ ചോദിച്ചു എത്രയായി എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ 4 പൈസ 4 പൈസ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ചെക്കൻ കുട്ടിയുടെ ആ ഒരു സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു അയ്യോ ചേഞ്ച് ഇല്ലല്ലോ ചേച്ചി, നാളെ രാവിലെ വാ. അല്ലേ? ഒബ്വിയസ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മളെല്ലാവരും പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു വേർഡ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല. The poor woman did not understand the English word change and went away muttering to herself. എന്തോ തെറി വിളിച്ചതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് സ്ത്രീ അവിടുന്ന് പോയി എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. I too did not know. ചേഞ്ച് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ ബ്രോ? അപ്പം മസ്തിക്ക് പറഞ്ഞൂടാ ഇതെന്തുവാ ചേഞ്ച് എന്തുവാന്നുള്ളത്. I too did not know. Later when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പം പതിയെ എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് രാമറാവു മസ്തി വെങ്കടേശ്വര അയ്യങ്കാർ ഈ കഥ പറയുന്നത്. ഈ കഥ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. സോ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് സിനാരിയോ. ഓക്കെ, കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ് ദാറ്റ് സിനാരിയോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഇന്നത്തെ പോലെ മൊബൈലും അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനെറ്റും അടക്കി വാഴുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ചെറുതായിട്ട് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് മെന്റ്. അങ്ങനെ രംഗയുടെ പക്കൽ നിന്ന്, അതായത് അക്കൗണ്ടന്റിന്റെ മകനാണ് രംഗ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ദിസ് പ്രൈസ്ലെസ് കമ്മോഡിറ്റി എന്നാണ് മസ്തി വെങ്കടേശ്വര അയ്യങ്കാർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പ്രൈസ്ലെസ് കമ്മോഡിറ്റി എന്നാണ്, വിലമതിക്കാനാകാത്ത വസ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഇൻ എ സർക്കാസ്റ്റിക് വേ ആണ് കേട്ടോ, കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. This priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. A decade എന്ന് പറയാം. Decade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? Decade എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? What is meant by decade? 10 years. Okay. ദശാബ്ദം. അതെ, ദശാബ്ദം, ഡെക്കേഡ്. അപ്പൊ 20 വർഷത്തിന് എന്ത് പറയും? 20 ഇയേഴ്സിന്. 10 years ഡെക്കേഡ്. 20 ഇയേഴ്സിന് എന്ത് പറയും? 2 ഡെക്കേഡ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും സിംഗിൾ വേർഡ് ഉണ്ടോ? ഡെക്കേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ് ഉണ്ടോ 20 ഇയേഴ്സിന്? ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ജോലി, ഇന്നത്തെ ജോലി. One homework for you. Find out the word that represents 20 years. Okay? Okay. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ്ലെസ് കമ്മോഡിറ്റി അത്ര വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിരുന്നു. ഡബിൾ ഡെക്കേഡ് അല്ല. ഡബിൾ ഡെക്കേഡ് അല്ല. Find the word for that. Okay. So that was why Ranga's homecoming was a great event. അപ്പൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധികം സംസാരിക്കാത്ത ഒരു നാട്ടിലേക്ക് രംഗ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ തിരിച്ചുവരവ്, ഘർ വാപ്സി, ഹോം കമ്മിങ്. ഓക്കെ, ഹോം കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഘർ വാപ്സി അല്ലേ? ഘർ വാപ്സി എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? ഹോം കമ്മിങ്. സ്പൈഡർമാൻ ഹോം കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഹോം കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പേരിട്ടതെന്ന് അറിയാമോ? Why was Spider-Man Homecoming named like that? എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്പൈഡർമാൻ ഹോം കമ്മിങ് എന്ന് പേരിട്ടെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും? സ്പൈഡർമാൻ ഹോം കമ്മിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ല, അറ്റ് ഹോം ഒന്നുമല്ല. കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? സ്പൈഡർമാൻ ഹോം കമ്മിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സ്പൈഡർമാൻ ഹോം കമ്മിങ്ങിന് ആ ഒരു പേരിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയോ? ഹോം കമ്മിങ് എന്നുള്ള പേര് എന്തിനായിട്ടെന്ന് അറിയോ? അല്ല. വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഹോം കമ്മിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഫാർ ഫ്രം ഹോം എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് ഫാർ ഫ്രം ഹോം. ആദ്യത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം കമ്മിങ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോം കമ്മിങ് എന്ന് പേരിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, സ്പൈഡർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത്
മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാർവൽ കോമിക്സിന്റെ ഒരു ഇതാണ് കഥാപാത്രമാണ് സ്പൈഡർമാൻ. അപ്പൊ ഈ മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് MCU എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് സ്പൈഡർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ എടുക്കാനായിട്ട് സോണി എന്ത് ചെയ്തു? മാർവലിൽ നിന്ന് അവരുടെ ഇത് മേടിച്ചു, അംഗീകാരം മേടിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പം സ്പൈഡർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ സോണിയുടേതായി. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അപ്പൊ മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ് വെൻ ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്രോജക്ട് ഓൺ ദിസ് വൺ അവെഞ്ചേഴ്സ്, സ്പൈഡർമാൻ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ ആ സ്പൈഡർമാനെ കൊണ്ടുവരണം, അതൊരു വലിയൊരു ബാറ്റിൽ തന്നെ നടന്നു, ലീഗൽ ബാറ്റിൽ തന്നെ നടന്നു സോണിയുമായിട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് സോണി അഗ്രീഡ് ടു ഡു എ മൂവി along with മാർവൽ സിനിമാറ്റിക് യൂണിവേഴ്സ്. അങ്ങനെയാണ് സ്പൈഡർമാന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ വരുന്നത്, സ്പൈഡർമാൻ ഹോം കമ്മിങ്. അതായത് പ്രസന്റ് സ്പൈഡർമാൻ, പഴയതല്ല, പഴയ സ്പൈഡർമാൻ. പഴയ സ്പൈഡർമാനൊക്കെ അതിന്റെ അധികാരമൊക്കെ അമേസിംഗ് സ്പൈഡർമാനും സ്പൈഡർമാനിന്റെ ഒക്കെ അധികാരം MCU തന്നെയാണ്, MCU അല്ല, സോണിക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പൈഡർമാൻ, ടോം ഹോളണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടർ അഭിനയിച്ച സ്പൈഡർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് MCUമായിട്ട് ഒത്തുചേർന്നിട്ട് സോണി ഇറക്കിയ സിനിമയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ പേര് ഹോം കമ്മിങ്. കാരണം മാർവലിലേക്ക് തിരിച്ച് സ്പൈഡർമാൻ വന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നെയിംഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഹോം കമ്മിങ്, ഘർ വാപ്പസി. ഓക്കെ, അപ്പൊ രംഗയുടെ ഘർ വാപ്പസി സ്പൈഡർമാൻ തിരിച്ച് MCUലേക്ക് വന്ന പോലെയാണ്. ആഘോഷമായിരുന്നു അവിടെ ഹോസഹള്ളിയിൽ. കാരണം എന്താണ്? ആ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി, പ്രൈസ്ലെസ് കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് വൈ രംഗാസ് ഹോം കമ്മിങ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ഇവന്റ്. പീപ്പിൾ റഷ്ഡ് ടു ഹിസ് ഡോർ സ്റ്റെപ്പ് അനൗൺസിംഗ് ദ അക്കൗണ്ടന്റ് സൺ ഹാസ് കം. ആ നമ്മുടെ കണക്കപ്പിള്ളയുടെ മോൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. boy who had gone to Bangalore for his studies is here. ബാംഗ്ലൂരേക്ക് ഉപരിപഠനത്തിന് പോയ ചെക്കൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് കം, രംഗ ഈസ് ഹിയർ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ആൻഡ് ഹാവ് എ ലുക്ക്. ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും രംഗയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കേറി ചെല്ലുകയാണ്. അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ ക്രൗഡ്, ഐ ടു വെൻ ആൻഡ് സ്റ്റുഡ് ഇൻ ദ കോർട്ട്യാർഡ് ആൻഡ് ആസ്ക്ഡ്. നമ്മള് മനുഷ്യന്മാരുടെ സ്വഭാവമാണ് അല്ലേ, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടം കൂട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുവാ അവിടെ നടക്കുന്നേ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോകും. ജസ്റ്റ് പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വണ്ടിയിലാണെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് എത്തി നോക്കും, അവിടെ എന്തുവാ നടക്കുന്നത്. അന്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ നമുക്ക് എല്ലാവരും വളരെ 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 താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. വി ആർ ഓൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ടു പോക്ക് അവർ നോസസ് ഇൻ ടു അതർ പീപ്പിൾസ് മാറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൈകടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ തലയിടുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ attracted by the crowd, Masti Venkatesha Iyengar was also inclined to go to the house of the accountant. I too went and stood in the courtyard. Courtyard എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുറ്റം. മുറ്റത്ത് പോയി നിന്ന് and asked, ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, why have all these people come? എന്തിനാണ് ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ചുറ്റുകൂടി നിൽക്കുന്നത്? There is no performing monkey here. ഇവിടെ സർക്കസിലെ മങ്കി അതിന്റെ കസറത്തൊന്നും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുന്നേ? എ ബോയ്, എ ഫെലോ വിത്തൗട്ട് എനി ബ്രെയിൻസ്, ബുദ്ധിശൂന്യനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. കാരണം said loud enough for everyone to hear, എല്ലാവരും കേൾക്കെ ഒച്ചത്തിൽ ആ ചെക്കൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ഹിയർ ദെൻ? പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ ഒരു കുരങ്ങനും ഒന്നും ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? പൂച്ചയ്ക്ക് എന്താ ഇവിടെ മുൻപിൽ കാര്യം എന്ന രീതിയിൽ ഒച്ചത്തിൽ ചോദിച്ചു. ആകെ ചൂളിപ്പോയി. കാരണം ഹി വാസ് എ വെരി ലേണഡ് പേഴ്സൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് സ്വമേധയാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെറുക്കൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആകെ ഇളിഭ്യനായിപ്പോയി. സോ ഹീ സീയിങ് ദാറ്റ് ഹീസ് എ ബ്രെയിൻലെസ് ഫെലോ, ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യനായിട്ടുള്ള ചെക്കൻ എന്നാണ്. യങ്സ്റ്റർ, immature and without any manners, ഒരു മാനേഴ്സും വളർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു ചെറുക്കൻ എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു. അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടം. Thinking that all these things were now of the past, I kept quiet.
ആകെ എളിഭ്യനായി. ഓക്കെ, എന്തായാലും പുള്ളി അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല. Seeing so many people there, Ranga came out with a smile on his face. അപ്പൊ ഈ രംഗയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇത്രയും പേര് അവിടെ തടിച്ചു കൂടി എന്ന് കണ്ടപ്പോ രംഗ എന്താണ്, രംഗയുടെ രംഗപ്രവേശനമാണ്. ഓക്കെ, രംഗ comes out with a beautiful smile on his face. Had we all gone inside, ആ വീട്ടിനകത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നെങ്കിൽ, the place would have turned into what people call the black hole of കൽക്കട്ട. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇന്ത്യസ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയും ഫ്രഞ്ച് ആർമിയും തമ്മിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ബംഗാളിൽ. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ഡേ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ കൽക്കട്ടയിൽ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് എന്താണ് പറയാ, ഒരു ട്രേഡ് കമ്പനി ആയിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതാണ്, ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് അവർക്ക് ഓഫീസസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഫ്രഞ്ചുകാരും ഇതേപോലെ തന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യാനായിട്ട് അവരും സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു കശപിശയുണ്ട്. ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടൻ വാസ് നോട്ട് ഇൻ ഗുഡ് ടേംസ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസും ബ്രിട്ടനും അത്ര നല്ല ടൈലായിരുന്നില്ല, നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലായിരുന്നില്ല. അതേ വാസ് സ്മോൾ കശപിശ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കശപിശ ഇവിടേക്കും പകർന്നു വന്നു. അപ്പോ ആകെ പ്രശ്നമായി. അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഷാ, ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൽക്കട്ട ഭരിച്ചിരുന്ന രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറാജുദ്ദൗള എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഈ കശപിശയൊക്കെ നിർത്തണം, നിങ്ങൾ തമ്മാമിൽ അടികൂടുന്നതൊക്കെ നിർത്തണം, ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കൊള്ളണം. അപ്പോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് അംഗീകരിച്ചു, പക്ഷെ ഫ്രഞ്ചുകാർ അത് അംഗീകരിച്ചില്ല. ഫ്രഞ്ചുകാർ അംഗീകരിച്ചു, ബ്രിട്ടീഷുകാർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെറുതായിട്ട് ഇന്ത്യ അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഓക്കെ, അവരുടെ കൈകളിലേക്ക് ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോ സിറാജുദ്ദൗളയുമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് അത്ര രസത്തിലുമായിരുന്നില്ല. അപ്പോ സിറാജുദ്ദൗള എന്ത് ചെയ്തു, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ പടയൊരുക്കി. ആൻഡ് ഫോർട്ട് വില്യം എന്ന് പറയുന്ന ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഓഫീസ് അവര് പിടിച്ചടക്കി, സിറാജുദ്ദൗളയും ആർമിയും. അങ്ങനെ സിറാജുദ്ദൗളയുടെ ആർമി പിടിച്ചടക്കുമെന്നായപ്പോ അന്നത്തെ ജനറൽ ഓഫ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി പുള്ളി എന്ത് ചെയ്തു, ഫോർട്ട് വിട്ട് പുള്ളി പിന്മാറി. അപ്പൊ ഈ ഫോർട്ടിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻസും ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ടുള്ള പടയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരെയൊക്കെ അവിടെ തന്നെ വിട്ടേച്ച് ഇയാളങ്ങ് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു, ബ്രിട്ടീഷുകാരങ്ങ് പോയി കളഞ്ഞു. ഇവർ കുറച്ച് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 200ഓളം പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അവർക്ക് അധിക നേരം പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല. സിറാജുദ്ദൗള ഇവരെ കീഴടക്കി. പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാർ ആണ്. അപ്പൊ ഈ പ്രിസണേഴ്സ് ഓഫ് വാറിനെ യാതൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള വാക്കാൽ പറഞ്ഞെങ്കിലും പടയാളികൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇവരെ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ 200 ആൾക്കാരെ ചെറിയൊരു റൂമിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തി നിറച്ചു, പ്രിസണിലേക്ക്. ആ ഫോർട്ട് വില്യംസിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡഞ്ചൻ ഇവരെല്ലാരെയും, അതായത് എന്താ പറയാ, ജയിലിലേക്ക് ഇവരെല്ലാവരെയും കുത്തി നിറച്ചു, 200 ആൾക്കാരെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സിറാജുദ്ദൗള വാക്ക് പാലിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എല്ലാവരെയും ഇറക്കി വിട്ട സമയത്ത് വെറും 40 ആൾക്കാർ മാത്രമേ ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് കൽക്കട്ട. അപ്പൊ ചെറിയ റൂമിനകത്തേക്ക് കുറെ ആൾക്കാരെ കുത്തി നിറച്ചപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടി കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചു. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് വാഗൺ ട്രാജഡി, കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വാഗൺ ട്രാജഡി പോലെ തന്നെ. ഒരു ചെറിയൊരു വാഗണിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കുറെ ആൾക്കാരെ കുത്തി നിറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അപ്പൊ കാറ്റോട്ടവും ഇല്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടിയും കുറെ പേരെ മരിച്ചു. 200 ആളിൽ വെറും 40 ആൾ മാത്രമേ ബാക്കി വന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെയാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. പക്ഷെ പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്, അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇതില്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെറും 40 ആൾ മാത്രമേ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് കൽക്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, മസ്തി വെങ്കടേഷ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, അത്രയും ജനമുണ്ട്, ഇവരെല്ലാവരും കൂടി രംഗയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുത്തിക്കേറി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ ഓഫ് കൽക്കട്ട പോലെ ആയി തീർന്നേനെ ആ ഒരു സ്ഥലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. താങ്ക് ഗോഡ് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട്. പക്ഷെ ആരും തന്നെ അതിന് മുതിർന്നില്ല. Everyone was surprised to see that Ranga was the same as he had been 6 months ago when he had first left our village. പുറത്തേക്ക് വന്ന രംഗയ്ക്ക് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. അതേ കൈ, അതേ കാല്, അതേ തല, അതേ മുടി, അതേ വടല്, ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ല. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളാകെ മാറിപ്പോകും എന്നാണ് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വിചാരം.
ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിനെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, അന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. സോറി, അത് ഏതൊരു സമയത്തും, ഈവൻ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പുതുതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് കുറച്ച് ഭയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത്, അല്ലെ? We always do that. It's a human nature. So at that time, English language was a new thing for all of them over there. They were approaching, and they were what do you say? അവരെല്ലാവരും imagine ചെയ്യണം. The imagination were running wild. They thought that if a person learns English language, he will change. He will change into another person. So they were expecting that when they went to Ranga's house. When the villagers saw that Ranga was the same, they were disappointed. Okay, so they were first when they saw Ranga, they were really surprised because he didn't change it at all. An old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes, and said, "The Janavara is still there. He hasn't lost his caste." She went away soon after that. Ranga laughed. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്തുണ്ടായിരുന്ന രംഗയുടെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ലേഡി, അവരവരുടെ രംഗയുടെ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ തടവിയപ്പോ രംഗയുടെ ജനവര, ജനവര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൺസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ധരിക്കുന്ന പൂണൂലില്ലേ, പൂണൂല് തന്നെയാണ് ജനവര എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പൂണൂല് തട്ടിയപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു, ആഹാ, അവന്റെ ജനവര അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, ആ പൂണൂല് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അവന്റെ കാസ്റ്റ് ഒന്നും അവന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ഇവൻ പഴയ രംഗ തന്നെയാണ്, യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എല്ലാവരും തിരിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോയി. They didn't find anything special in him. He has only learned the language and he hasn't changed at all. She went away soon after. അത് അറിഞ്ഞതോടുകൂടി she left and all the others too. Ranga laughed. Okay. അപ്പൊ രംഗയ്ക്ക് അധികം മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് വില്ലേജേഴ്സ് തീരുമാനിച്ചു. Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. ഒരു ചെറിയ കൊച്ചിന്റെ വായിൽ പഞ്ചസാര കുമ്പര എങ്ങനെയാണോ നിൽക്കുന്നത്, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു പോകും അല്ലെ, ആർത്തിയോട് കൂടി കഴിയും, അതേപോലെ ആ ഞൊടിയിടയിൽ തന്നെ ആൾക്കാരെല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം രംഗയ്ക്ക് യാതൊരുവിധ മാറ്റവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ, പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്തത്. I continued to stand there, but Masti didn't leave from there. After everyone had gone, I asked, "How are you, Rangappa? Is everything well with you?" It was only then that Ranga noticed me. He came near me and did a namaskara respectfully, saying, "I am all right with your blessings." ഒരു നമസ്കാരം ചെയ്തു. നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കൈകളും യോജിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ നമസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നില്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ഒക്കെ നമസ്കാരം പറയുന്നില്ല, അതേപോലെ നമസ്കാരം, അതായത് വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി ഒരു നമസ്കാരം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ആശീർവാദത്തോടെ ഞാൻ വളരെ സുഖമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു. I must draw your attention to this aspect of Ranga's character. ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ, രംഗയുടെ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ, ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ആസ്പെക്ട്, ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക്, അതായത് ബഹുമാനം, മുതിർന്നവരോടുള്ള ബഹുമാനം, ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ ആകർഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. He knew when it would be to his advantage to talk to someone. കറക്റ്റ് സമയം അറിഞ്ഞ് സംസാരിക്കും. Okay. Even though he has gone to Bangalore to study a different language for his higher studies, he hasn't lost his tradition, his culture എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. And rightly assess people's work. എപ്പോഴാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ഏത് സമയത്താണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്, ആരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം, ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അറിയാവുന്ന വലിയൊരു മുതിർന്ന മനുഷ്യനായി മാറിയിരിക്കുന്നു രംഗ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്തു. ആസ് ഫോർ ഹിസ് നമസ്കാര ടു മീ, അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഒരു നമസ്കാരം കൊടുത്ത സമയത്ത് അത് സാധാരണ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലെ കുട്ടികൾ കൊടുക്കുന്ന നമസ്കാരം പോലെയല്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. He did not do it like any present day boy, with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick. ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ നമസ്കാരം കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. Okay, he is telling us nowadays, the present generation of his time, how the kids do namaskara. They look towards the sky,
സാധാരണ നമസ്കാരം പറയുന്ന സമയത്ത് തല കുനിച്ച് നമ്മൾ ബഹുമാനം കാണിച്ച് വേണം നമസ്കാരം പറയാൻ എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ശരിയായ രീതി. മുതിർന്നവർക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശിരസ് നമിക്കണം എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അങ്ങനെയല്ല. ആകാശത്തിലോട്ട് സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമസ്കാരം പറയുന്നത്. അതായത് അവര് തല ഉരിക്കാൻ തയ്യാറാകാറില്ല എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. With his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints. അതായത് യാതൊരുവിധ ജോയിന്റുകളോ ഇല്ലാത്ത, കൂട്ടിച്ചേർക്കലോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു നീളക്കൻ വടിയെ പോലെ ഒരു അനക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ ബോഡിയൊക്കെ ഒന്നും കുലുക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമസ്കാരം പറയാറുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ വാൻഡ് ഓർ എ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. Nor did he merely fold his hands. വെറുതെ കൈമടക്കി നമസ്കാരം പറഞ്ഞതല്ല. He bent low to touch my feet. താണ് കേണാണ് നമസ്കാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് അത്രയ്ക്കും ഭവ്യതയോടുകൂടി ആണ് അതേ രംഗ നമസ്കാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. May you get married soon, I said, blessing him. After exchanging a few pleasantries, I left. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താണ് ആശീർവാദം കൊടുത്തത്? എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിന്റെ കല്യാണം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. That afternoon, അന്ന് വൈകിട്ട്, when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand. A generous, considerate fellow. It would be a fine thing to have him marry, settle down, and be of service to society, I thought. അപ്പോൾ വളരെ ജനറസ് ആയിട്ടുള്ളതും കൺസിഡറേറ്റ്, മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും, thoughtful, concerned, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ കൺസേൺ എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രംഗ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായി. കാരണം വൈകിട്ടായപ്പോൾ രംഗ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് കുറച്ച് ഓറഞ്ചസ് ഒക്കെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു, അതും കൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും രംഗയുടെ കാര്യം വന്നു. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൊച്ചു, ഈവൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്ന് ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ പഴയ പോലെ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ട്രഡീഷനും കൾച്ചറും എല്ലാം അതേപടി അനുസരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു, ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് രംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. പഴയ കാര്യങ്ങൾ മറക്കുന്നില്ല, വന്ന വഴി മറക്കുന്നില്ല രംഗ. അവന്റെ ട്രഡീഷൻ അവൻ മറക്കുന്നില്ല, അവന്റെ കൾച്ചർ അവൻ മറന്നിട്ടില്ല. ഈവൻ ദോ ഹി വെന്റ് ടു ബാംഗ്ലൂർ ടു സ്റ്റഡി ഫോർ ഹിസ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ്, അവൻ അവന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ, കൾച്ചർ ഒന്നും തന്നെ മറന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് മേക്സ് ഹിം സ്പെഷ്യൽ. അത് നമ്മുടെ ഓഥറിന് വളരെയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. It would be a fine thing to have him marry. കല്യാണം കഴിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ആയി ഈ നാടിന് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരാൻ ഇവന് സാധിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക്. I thought. For a while we talked about this and that. Then I came to the point. Rangappa, when do you plan to get married? അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു, ആർക്കുമുർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എടുത്തിടുകയാണ് രംഗയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ശ്യാമ. And that point is about his marriage. When are you planning to get married? അപ്പോഴാണ് സത്യാവസ്ഥ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. I am not going to get married now. ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. He said, why not? I need to find the right girl. എനിക്ക് ഉചിതമായിട്ടുള്ള പെണ്ണ് എനിക്ക് കണ്ടെത്തണം എന്നാണ് രംഗ പറയുന്നത്. So he has changed. Even though his outlook hasn't changed, he has changed a bit inside. Ranga has changed a bit inside. I need to find the right girl. I know an officer who got married only 6 months ago. 6 മാസം മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ഓഫീസറിനെ പറ്റി എനിക്കറിയാം. അയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്, he is about 30 and his wife is 25. I am told. പുള്ളി 30 വയസ്സും പുള്ളി കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് 25 വയസ്സുള്ള ഒരു പെണ്ണിനുമാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. They will be able to talk lovingly to each other. അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പം രംഗയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഓഫ് മാരേജ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സേ ഐ മാരിഡ് എ വെരി യങ് ഗേൾ. നമുക്കൊന്ന് ഊഹിക്കാം, ഞാനൊരു വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ, she may take my words spoken in love as words spoken in anger. മെച്യൂർ അല്ലാത്ത, ഇമ്മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഞാൻ സ്നേഹത്തോടു കൂടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോ ആ കൊച്ചിന് ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും. ഇമ്മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള
പെൺകുട്ടികളെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ട്രഡീഷൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഡേ. ഓക്കെ. Boys or men used to marry girls who were very young. Okay. മെച്യൂർ അല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളെ ബാലവിവാഹം നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. She may take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently, a troupe in Bangalore staged the play Shakuntala. ഒരു ഒരു നാടക സമിതി, ഒരു ചെറിയൊരു നാടകം, ശകുന്തള എന്ന് പറയുന്ന നാടകം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാംഗ്ലൂരിൽ കളിച്ചു. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young. ആ ഒരു നാടകത്തിൽ തന്നെ, മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് ശകുന്തള എന്ന് പറയുന്ന നാടകം. ശകുന്തള എന്ന് പറയുന്ന കഥ കാളിദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന മഹാകവി എഴുതിയ ഒരു കാവ്യം കൂടിയാണ് ശകുന്തള എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ശകുന്തള എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അറിയാമല്ലേ കഥ? യു നോ ദ സ്റ്റോറി ഐ സപ്പോസ്, ഓൾ ഓഫ് യു. ദുഷ്യന്തനും ശകുന്തളയുടെ കഥ അറിയാമോ? അറിയാം. അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗ്രേറ്റ് ലവ് സ്റ്റോറി. ഇന്ത്യ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. റോമിയോ ജൂലിയറ്റ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ലവ് സ്റ്റോറിയാണ്. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ. ശകുന്തള എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഒരു ശകുന്തള എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദുഷ്യന്തൻ ഒരു കാലത്തും അവരെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നില്ല എന്നാണ് രംഗ പറയുന്നത്. അവര് വളരെ പക്വതയാർന്ന ഒരു ലേഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്യന്ത എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിന് ശകുന്തളയോട് സ്നേഹം തോന്നിയത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തും തോന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. There is no question of Dushyanta falling in love with Shakuntala if she were young, like the present day brides. Is there? അങ്ങനെ സംഭവിക്കോ? What would have happened to Kalidasa's play? കാളിദാസൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥ എഴുതുമായിരുന്നു. If the bride or if Shakuntala was very young. Okay. If one gets married, it should be to a girl who is mature. മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളോട് മാത്രം കല്യാണം കഴിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം കല്യാണം കഴിക്കാനേ പാടില്ല എന്നാണ് രംഗ പറയുന്നത്. അതർവൈസ് വൺ ഷുഡ് റിമെയിൻ എ ബാച്ചിലർ. ബാച്ചിലർ ആയി തീരണം എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. That's why I am not marrying now. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. എന്നെ ആരും പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാനും നോക്കണ്ട എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. Is there any other reason? അപ്പൊ മസ്തി ചോദിക്കുകയാണ്, Is there any other reason? വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങളുണ്ടോ? അപ്പം പുള്ളി പറയാം, A man should marry a girl he admires. അങ്ങനെ വരട്ടെ അല്ലേ? നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ വേണം നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ. What we have now are arranged marriages. ഇപ്പൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച് മാരേജസ്. അതിനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല. അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജസിനൊന്നും ഞാൻ നിൽക്കത്തില്ല, കൂടുതൽ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള, നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം. How can one admire a girl with milk stains on one side and on one side of her face and wetness on the other? Immature ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ, ലേഡിയെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കും? അതായത് പാലുകൂടി മാറാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പൈതങ്ങളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നാണ് രംഗ ചോദിക്കുന്നത്. പാലുകൂടി മാറാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ, that is milk stains on one side and wetness on the other. കരഞ്ഞ് പിഴിഞ്ഞ്, അതായത് ഉള്ള കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കും. Or so young that she doesn't even know how to bite her fingers. നഖം പോലും കടിക്കാൻ അറിയാത്ത പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിക്കും എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ വേണം, പെൺകുട്ടികളെ വേണം കല്യാണം കഴിക്കാൻ എന്നാണ് രംഗയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. ഓക്കെ. One a neem fruit, the other a bitter gourd. അപ്പൊ പുള്ളി പറയാ, രംഗ മസ്തി പറയാ, ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നീം എന്ന് പറയുന്ന മരമില്ലേ, നീമിന്റെ അല്ലാതെ പറയാ വേപ്പും കായും. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പും കായും, മറ്റെന്ന് പറയുന്നത് കൈപ്പക്കയും. കൈപ്പങ്ങയ്ക്ക് എന്താ പറയാ? കൈപ്പങ്ങയ്ക്ക് എന്താ പറയാ? കൈപ്പങ്ങ തന്നെയല്ലേ അല്ലേ? യെസ്, പാവയ്ക്ക. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കൊച്ചെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് രണ്ടുപേരും അധികം എന്താണ്, ബോത്ത് ഓഫ് ദെം ആർ ഇമ്മച്യൂർ. രണ്ട് ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മച്യൂർ ആണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് നീം ഫ്രൂട്ടും, മറ്റേത് കൈപ്പങ്ങയും പാവയ്ക്കയും. എക്സാക്ട്ലി, രംഗ സെഡ് laughing.
തിരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗ പറയുകയാണ്, ശരിയാണ്, അത് തന്നെ കറക്റ്റ്. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടി പോകും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നീം ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കും കയ്പാണ്. പാവയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ കയ്പാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും, പക്ഷെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടുപോകും. ഓക്കെ, അതാണ് പറയുന്നത്. എക്സാക്ട്ലി. ഐ വാസ് ഡിസ്ട്രസ്ഡ് that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. ഇത് കേട്ടതോടുകൂടി ശ്യാമയുടെ മനസ്സങ്ങ് തകർന്നു, മസ്തിയുടെ മനസ്സങ്ങ് തകർന്നു. കാരണം എന്താണ്? വളരെ നല്ല ഒരു ഹസ്ബൻഡായി തീരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ കല്യാണമേ കഴിക്കില്ല, കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കൂ. ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തികൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കല്യാണത്തിൽ അന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ. ഓക്കെ, സോ ശ്യാമ വാസ് റിയലി ഡിസപ്പോയിന്റഡ്, ഡിസ്ട്രസ്ഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ വാസ് ഡിസ്ട്രസ്ഡ് that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. I made up my mind right then that I would get him. കുറച്ച് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം രംഗ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി. പക്ഷെ ആ പോയ വഴിക്ക് തന്നെ ശ്യാമ തീരുമാനിച്ചു, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഹിം മാരീഡ്. അവനെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമേ എനിക്ക് ഇനി വിശ്രമമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഓഥർ തീരുമാനിക്കുക. എങ്ങനെ നമ്മുടെ രംഗപ്പയെ മസ്തി വെങ്കടേശ്വര അയ്യങ്കാർ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള കഥയാണ്. That is Ranga's marriage. Tomorrow we will deal with that scene. അപ്പൊ ഇനി വരുന്നത് ഹീറോയിന്റെ എൻട്രിയാണ്. ഹീറോയിന്റെ എൻട്രിയും ബാക്കി കഥ, എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു, കല്യാണം കഴിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, so thank you very much for listening to this beautiful lesson called Ranga's Marriage by Masti Venkateshwara Iyengar. Thank you very much all of you. It's 10:55 already. We will meet tomorrow, same place, same time. Okay, thank you all. Take care, stay healthy, stay safe.